जय जय राम कृष्ण हरी, 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 जय जय राम कृष्ण सुंदर ते ज्ञान उभे विटेवरी, सुंदर ते ज्ञान उभे विटेवरी, सुंदर ते ज्ञान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ज्ञान उभे विटेवरी, सुंदर ते ज्ञान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकंडावारी केवोनी
काशे पीतांबर
खेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे खेची सर्व सुख मागीन श्रीमुख आवडेन मागीन श्रीमुख आवडेन तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर वाहीन श्रीमुख आवडेने वाहीन श्रीमुख आवडेने तुळसी हार गळा काशी पीतांबर तुळसी हार गळा काशी पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर कासे पीतांबर कासे पीतांबर जय जय विठोबा रखुमाई 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 जय जय विठोबा रखुमाई
शिरोमणि एकनाथ महाराज की, दादा महाराज की, बाबा महाराज की, बाबा महाराज की, तुकाराम गणपति महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सर्व संतनों की जय। பாகவத சிரோன்மணி ஏக்நாத் சுவாமி மகாராஜனுடைய கீர்த்தன். இன்று கோபால் கலா உற்சவம். கோபாலையும் காளாவையும் அவர்தான் சேர்க்க முடியும். அத்தனை பிரேமபாவம் உள்ள பிரம்மஞானி அவர். சதா சர்வகாலமும் அந்த சாட்சாத் விட்டலும் விட்டலனாகவே இருந்த கிருஷ்ணனும் அவருக்கு எப்பொழுதுமே அப்படி தன்னுடைய ஹிருதயத்தை வருடுற மாதிரி ஒரு உணர்வு உண்டு. அப்பேற்பட்ட சாந்தி பிரம்மஞானி ஏக்நாத் மகாராஜனுடைய கீர்த்தன். லங்குடாகே லங்குடா லங்குடாகே லங்குடா தேவ ஏக்க பாயான லங்குடான்னு வரும். அதற்கு அடுத்த பதம் தேவாச்சா தேவ பாயுதக்கடா அசகச அசகச தேவாச்சா தேவ பாயுதக்கடா. இந்த அசகச அசகசன்னு ஆரம்பிக்க போறோம் துருவ பதத்துல. असकस असकस देवाच्या देव पायी दगडा, देवाच्या देव पायी दगडा, देवाच्या देव पायी दगडा, देवाच्या देव पायी दगडा. असकस असकस देवाच्या देव पायी लंगडा गे लंगडा देव एक पायान लंगडा लंगडा असकस देवाच्या देव पायी दगडा, देवाच्या देव पायी दगडा, देवाच्या देव पायी दगडा. लंगडा हे लंगडा, लंगडा हे लंगडा, लंगडा हे लंगडा, लंगडा हे लंगडा, देव एक पायान लंगडा, देव एक पायान लंगडा, देव एक पायान लंगडा. असकस 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 देवाचा देव पायी दगडा, देवाचा देव पायी दगडा, देवाचा देव पायी दगडा. घरी जातो तागी दूध खातो, एवढं घरी जातो घरी दूध खातो, गौडगाई जातो दही दूध खातो, गौडगाई जातो दही दूध खातो. काली दग्या दुधाचा राबडा, काली दग्या दुधाचा राबडा, काली दग्या दुधाचा राबडा, राबडा. असकस असकस
पाडी तो नवनीताचा सडा असं कसं वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो साधू संतांचा घेतो झगडा आग बाई साधू संतांचा घेतो झगडा आग बाई असं कसं देवाचा देव पाणी दगडा देवाचा देव पाणी दगडा वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो साधू संतांचा घेतो झगडा साधू संतांचा घेतो झगडा आग बाई साधू संतांचा घेतो झगडा आग बाई असं कसं असं कसं असं कसं असं कसं देवाचा देव पायी दगडा देवाचा देव पायी दगडा देवाचा देव पायी दगडा एका जनार्दनी भिक्षा मागा एका जनार्दनी भिक्षा मागा एका जनार्दनी भिक्षावाडा एका जनार्दनी भिक्षावाडा एका जनार्दनी भिक्षावाडा एका जनार्दनी भिक्षावाडा देवाबाई एकनाथाच्या भक्तीला आरबाई देवाबाई एकनाथाच्या भक्तीला आरबाई असं कसं देवाचा देव पाणी दगडा देवाचा देव पाणी दगडा देवाचा देव पाणी दगडा
சந்த் ஏக்நாத் மகாராஜனுடைய கௌளனை அனுபவிச்சோம். கௌளனியாலதான் கோபால் காலா உற்சவம். கோபாலும் கௌளனியும் சேர்ந்தாதான் உற்சவம். கோபாலும் கோபியர்களும் கௌளனிகள் நம்மளையும் சேர்த்துக்கலாம். கௌளனிகள் எப்படி அப்படி அசகச தேவாச்சா தேவபாயி தகடா அசகச எப்படி நிந்தா சுதில சொல்ற சந்த் ஏக்நாத் மகாராஜ். லங்கடா கே லங்கடா தேவயக்க பாயான லங்கடா. சுவாமி புல்லாங்குழல் ஊதிட்டு இருக்கும் பொழுது அவரை பாப்பிடு ஒரு பாஸ்டர்ல ஒரு ஸ்வரூபத்துல அதை நிந்தா ஸ்துதியா சொல்றார். ஏ கிருஷ்ணன் நொண்டிடா. லங்கடான நொண்டி, அக்ஷரார்த்தம் நொண்டி. அவர் நொண்டி இல்ல, ஒரு காலம் அப்படி நின்று இருக்கிறதால அது கிண்டல் பண்ணலாமா? தப்பு இல்லை. சுவாமி கிண்டல் யாரு பண்ணலாம்னாக்க கோபியர்களுடைய பிரேம பாவம் இருக்க அத்தனை சாதுக்களும் கிண்டல் பண்ணலாம். அந்த கிண்டலை ரசிக்கலாம். பிரேம பாவம் உள்ள இருக்கணும். இல்லாத கிண்டல் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அது கிண்டலாக போயிடும், வெறும் கிண்டலாக போயிடும். தேவாச்சா தேவபாயி தகடா எதுக்குன்னா அசகச அசகச அவனுடைய லீலைகளுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஏக்நாத் மகாராஜ். கௌளகரி ஜாத்தோ தகிதுத காத்தோ கரிதகியா துதாச்சா ரமணா. எளிமையானதை சொல்ற, ரொம்ப ஆழத்துக்கு போக வேண்டாம், நமக்கு அவகாசம் கிடையாது. கௌளகரி ஜாத்தோ கௌளனிகள் வீட்டுக்கு போவான் பிருந்தாவன்ல. தகிதுத காத்தோ தகிதுத காத்தோன்னு போய் அம்மா கோபிகா கௌளனி எனக்கு பிக்ஷை போடுங்க போனோம். அம்மா உரிமையோட உள்ள போவான். அவளுக்கு தெரியாத போய் 2-3 சகாக்களோட போவான். அதுல இந்த வாங்குடியான்னு ஒருத்தருங்க, அவனுக்கு காலெல்லாம் விந்தி விந்தி தான் நடப்பான். அவனே லங்கடா. சுவாமி சொல்ற ஏக்நாத் மகாராஜ் கிருஷ்ணனும் லங்கடாங்கிறார். கிருஷ்ணனுடைய லங்கடா வேற சமாச்சாரம், வாங்குடியாரோட லங்கடா வேற சமாச்சாரம். அதனால கொஞ்சம் நாழி வெயிட் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணனை முதுகுல அடிப்பாங்க. வாங்குடியான் உரிமை உண்டு அவனுக்கு. தேவர்கள் பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்படலாம். பிரம்மம் நிற்கிறது, பிரம்மம் முதுகுல ஓங்கி அறைகிறாங்க. ஒரு சாதாரண ஈன இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த வாங்குடியானம் என்ன கிருஷ்ணன் அவனோட பிரேமத்தை கிருஷ்ணா நான் எப்படி ஒன்னாலும் வேகமா வர முடியும்? கால் சரியா இல்ல, கொஞ்சம் அனுசரணையா போக வேண்டாமா? என்னடா நீ கிருஷ்ணனை என்னடா பலார்னு முதுகுல ஒரு அப்படியே சுகப்பட்டுடுமா சுவாமி. தன்னுடைய பிரேம பாவத்துக்கு உட்பட்ட சகாக்கள் எல்லாரும் சுத்தி சுத்தி இருக்கிறத அனுபவிக்கிறான். அதுக்கு தானே வந்தான். அதுக்கு தானே இந்த சனகாதிகளுக்காக அந்த கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாத்தினான். அதுக்கு தானே இந்த கௌளனிகள். தகிதூதாச்சா ரமணா எல்லாம் கீழே மேல சிந்தி. அதாவது அடுத்ததுல சொல்ற சிங்கஜி தோடித்தோ மட்கஜி போடித்தோ உரி. சிங்கேஜி தோடித்தோ உரியில தொங்குறது. ஒரு பக்கம் தயிர் இருக்கும், பக்கத்திலேயே பால் இருக்கும். ஏன்னா இடம் இருக்காது. குழந்தை இல்லையாமா, ஸ்டூல் இல்லாம இருக்கும். அங்க கிடையாது. ஒருத்தர் வாங்குடியா தான் குனிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு. ஏன்னா ஏற்கனவே கூணு சும்மா லேசா நின்னா அப்புறம் அவனுக்கு அப்படிதான் சிருஷ்டி. ஆனால் எங்க எந்த நிலையில இருக்கான்? பிரேம பாவத்துக்கு இடது பாகம் அவனா வலது பாகம் அவனா வச்சிருக்கான். வலது பாகம் அவனா இடது பாகம் அவனா வச்சிருக்கான். உடனே ஏறுவான், படைப்பான், கொஞ்சம் லேசா ஆடிடுவான். வாங்குடியான் ஆடினாக்க என்ன ஆகுனாக்க கிருஷ்ணனுக்கு அந்த கண்ட்ரோல் போயிடும். ஓவரா மாதிரி நாடகம் எல்லாம் நடக்கிறது. காரணம் பிரம்ம லீலையே இந்த கோபால் காலம் நாம அனுபவித்து வந்திருக்காங்க. அவனுக்கு தான் அவசியம் இல்லை. வேணும்னா வாங்குடியார் தட்சணம் எரெக்டா நிக்க வச்சிருக்கணும். வேண்டாம் உடனே நாமும் 2 பானையும் பக்கத்துல இடிச்சுக்கும். சிங்கஜி தோடித்தோ மக்கேஜி போடித்தோ ஓடித்தோம். என்ன ஆகும்? மேல அப்படியே கொட்டும். கிருஷ்ணன் தலையில கொஞ்சம் மட்டும், வாங்குடியா முதுகுல கொஞ்சம் மட்டும், தரையிலையும் கொஞ்சம். பாடித்தோ நவநீதாச்சா சடா ஆகவாயி. யாரு ரசிக்கிறா இவ்வளவு சமாச்சாரத்தையும்? திருஷ்டாந்தத்துல ஏக்நாத் மகாராஜ் ஞானத்துல ரசிச்சிருக்காரு. அதனால சொல்றாரு பாடித்தோ நவநீதாச்சா சடா ஆகவாயி அசகச அசகச
देवाचा देव माई दगडा देवाचा देव माई दगडा वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो साधू संतांचा घेतो झगडा आग बाई साधू संतांचा घेतो झगडा आग बाई असं कसं வாழவெட்டினா மணற்பாங்க தானே. கோபாலகால உற்சவம் நடக்குது. கோபால்பூரும் பன்றிபுரம் ரொம்ப ஒன்றும் தூரம் கிடையாது. அப்படியே போக வேண்டிதான். வாழவண்டி ஜாத்தோ கீர்த்தனை கரித்தோ கீர்த்தன் சொல்லி கீர்த்தனை கரித்தோம்னா நிறைய அங்கங்க ஒரு சம பரிகாரம் போது தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நடந்துட்டே கூட பண்ணிட்டே போவான். கொஞ்சம் சம்பாஷணை ஏக்நாத் மகாராஜ் தன்னுடைய அந்த சாதுக்களுக்கும் சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு பகவானுடைய லீலைகள் வர்ணனைகளை எடுத்து சொல்லிட்டே போவா. அப்படியே ஜாதரா போட்டு தாளம் போட்டு ஜெயண்டா எடுத்து போயிடும். அது எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பா. சந்தோஷம் பூர்ண மனமோட இருக்கா. மனசுல வந்து பூர்ணத்துவம் இருக்கு. பூர்ணம் 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 வேதத்தை சொல்ற பூர்ணமா அத்தனை பேருக்கும் இந்த இந்த கிருபையை எப்படி கொடுக்குறான், அசக்கசை எப்படிதான். அதான் தேவாச்சா தேவம் ஆயுதம். அப்படிதான் அவன் நினைச்சா பண்ண முடியும், எல்லாம் பண்ண முடியும், போயிடலாம். அந்த உற்சவம் இன்னைக்கும் அப்படி ஒரு பிரமிப்போட கொண்டாடப்படுறது. ஏகா ஜனார்தனி பிக்ஷாவாணா ஏகா ஜனார்தனி பிக்ஷாவாணா ஏகா ஜனார்தனி பிக்ஷாவாணா ஏகா ஜனார்தனி பிக்ஷாவாணா தேவபாயேக்நாதாச்சா பக்தடா தேவபாயேக்நாதா பக்தடா ஆகவாயி தேவபாயேக்நாதாச்சா பக்தடா ஆகவாயி தேவபாயேக்நாதாச்சா பக்தடா ஆகவாயி அசகச ஜனார்தனி பிக்ஷாவடா தேவபா ஏக்நாதாஜா லீலைகள் பண்றான். பிரம்மம் ஒரு அவதார நோக்கோட வந்திருக்கான். பிருந்தாவன்ல லீலைகள் பண்ணினான். கௌளகரி ஜாத்தோ தகி தூத காத்தோ கரி தகியா தூதாச்சா ரபடா. எல்லா இடத்துலயும் ஹிந்தி ஹிந்தி ரகட பண்றதுக்கு பேரு அந்த ரபடா. சிங்கேஜி தோடித்தோ மக்கேஜி போடித்தோ பாடித்தோ நவநீதாச்சா சடா. வெண்ணை சட்டியை உடைக்கிறதுனா அவனுக்கு உடைச்சு எடுத்துக்கிறது. உடைக்கிறதுக்காக சட்டி புரிஞ்சுக்கணும். சட்டி அந்த காலத்துல உண்டுங்கிறது உண்டு. சட்டியை வச்சதே லீலைக்காக தான். சட்டியில உடைக்கணும். அந்த வெண்ணெய் மேலே கீழே விடணும். கொஞ்சம் சட்டியில ஒட்டி இருக்கும். இவன் தலையில தரையில எல்லாம் சிந்தி. அதான் ரபடா. ஒரே ரகளை. ரகளைனாக்கா அதை திருப்பி சுத்தம் பண்ணுறதுக்குள்ள உட்பாடப்படும் மண் தரை. அந்த சாணியை வச்சு சுத்திக்காக அப்ப சுத்தம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதனால அந்த தரையில ஒன்று நம்ம தைரியமா தரையில உட்காந்து சாப்பிடலாம். இப்பேற்பட்ட ஒரு லீலா அமிர்தத்தை ஏக்நாத் மகாராஜ் அனுபவத்தில் அப்படி திருஷ்டாந்தத்துல பாக்குறாரு. அவரை பார்க்கும்போது மாத்தி அவர் வந்துட்டே இருக்கு. திருஷ்டாந்தங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. ஏன்னாக்கா அதே நினைப்பு. ஏன்னா பாகவதத்தை எழுதிருக்காருயா. இப்படி எல்லாம் எழுதும் பொழுது பகவான் திருப்பியம் பண்றான். அவர் காலத்துல ஒண்ணும் பாகவதம் நடக்கல, வந்துட்டே இருக்க. அவரே சொல்றாரு துவனி மஞ்சுள மஞ்சுள உம்மட்டதி அப்படின்னு ஒரு இதுல வரும்பொழுது அவருடைய முப்பாட்டு நான் சொன்னாலும் இவருக்கு தெரியும். இதெல்லாம் திருஷ்டாந்தங்கள் எல்லாம் ஏக்நாத் மகாராஜும் பார்க்கக்கூடியவர் தான். அப்பேற்பட்ட ஒரு துர்லபமான ஒரு அவதார நோக்கத்தோட வந்திருக்கார் பைதன் கிராமத்துக்கு. அவருக்கு நிறைய தோன்றது. சில திருஷ்டாந்தங்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம். என்ன திருஷ்டாந்தங்கள்?
அவருக்கு என்ன முக்கியம்? கோபிகளோடு இருக்கிற சல்லாபம், கோபிகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதுல ரொம்ப முக்கியம்னா கோபிகள் யாரா? சீஃப்னா ராதே, அம்மா தான் பெரியவங்க இருக்கிறதுக்குள்ள. எப்படின்னாக்க கிருஷ்ணனை ஆட்டி படைக்கக்கூடிய ஒரு சகா, ஜீவாத்மாவை அவ உணர்த்துறதுக்காக வந்திருக்காங்க. இவர் பரமாத்மா ஆசை எப்ப பாரு ஜீவாத்மா மேல, நம்ம கிட்ட பக்தி இல்லாதோ இருக்கு, நம்ம மேல பிரேமம் வச்சிருக்கான் சுவாமி. அதனாலதான் லவலேசமா பக்தி பண்ணணும், இல்லைன்னா இந்த ஜென்மம் அர்த்தம் இல்லாத போயிடும். இந்த அதுக்காக தான் பக்தி பண்றது. பக்தினா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த சுவாசமும் பிரதி சுவாசமும் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹிருதயம் துடிச்சிட்டு இருக்கே லப்பு டப்புன்னு, இதை அவனுடைய அனுகிரகத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. நாம தெரிஞ்சுக்கணும், யாரா ஏதாவது பண்றாளா, தாயும் தகப்பனும் அதுக்கு ஏதாவது தனியா சிருஷ்டி பண்றாளா, ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா போஷாக் கொடுக்குறாளா, அது பாட்டு பண்ணிட்டு இருக்கு. அது ஏங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு மிச்சதெல்லாம் ஒழுங்காக்கும். அங்க கைய வச்சுட்டா பிரச்சனை. டாக்டர்களுக்கே தகடா அந்த இடம், அதனால அங்க போய் கைய வைக்காத வரைக்கும் எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கு. அந்த சித்தாந்தத்தில் ஏக்நாத் மகராஜ் சொல்றார், தேவபாயா தேவாச்சா தேவபாயி தகடா. அவன் தகடாவா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பல காரணங்கள். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஒரு அளவலாவலையும் அவனுடைய பிரபாவத்தை சிருஷ்டி பண்றா, தங்களுடைய அந்த மகத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஒரு காலம் போருமே, ரெண்டு காலம் இருக்கிறதுக்கு. அவன் அப்படி நின்னாதான் அழகா இருக்கு. புல்லாங்குழல் வாசிக்கும் பொழுது அப்படிதான் நிற்கணும். இப்போ உட்காண்டெல்லாம் வாசிக்கலாம், சபையில வாசிக்கலாம். அங்க கிராமத்துல, பிருந்தாவன்ல, மணற்பாங்குல அழகான சூழ்நிலையில கோவர்தன மலை இருக்கும். இப்படி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கணும். யமுனா நதி போயிட்டு இருக்கும், எங்கேயோ ஒரு பிராண்ட், எல்லா இடத்துலயும் நதி போயிட்டு இருக்கும். அவன் நினைச்சது என்னவோ அதெல்லாம் அங்க இருக்கும். இப்ப நாம நினைக்கிறது எதுவும் அங்க இருக்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு பிரபாவத்தை அங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா. இவனுடைய வேலை என்ன? மெயின் டியூட்டி என்ன? கிருஷ்ணனுக்கு மாடு மேய்க்கணும். கோதனே கோதனே சாராமயா ஜாதோ சாரங்க மாடி. கோதனே சாராமயா ஜாதோ சாரங்க மாடி. कृष्णदान मागे गिरिया चढ़ोनी, कृष्णदान मागे गिरिया चढ़ोनी, गावती देखी यशोदा जननी, देखी यशोदा जननी. மாடுகளை, பசு மாடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்கான். ராத்தோ சாரங்க பாடி கோதனே சாராவையா, ஏன்னா மேயணும், மேயறதுக்காக அழிச்சுட்டு போறான். நேரம் கிடைக்கும் போது புல்லாங்குழல் எல்லாரும் ஒருத்தர் ஈஷிப்பாங்க. இடைய ஜாதி பிடித்தான். அந்த இடைய ஜாதியே பெருமை உள்ள ஜாதியாக காட்டணுங்கிறதுக்காக சங்கல்பம் அங்க தோன்றினான். அப்பதான் கௌளடிகளை சனகாதியர் கொடுத்த தன்னுடைய வார்த்தையை காப்பாற்ற முடியும். அப்பொழுதுதான் இந்த பாகவதம், பிருந்தாவனம், பிரேம பாவம் எல்லாமே சனாதன தர்மத்தில் வெளிவந்திருக்கு. வேற யாராலையும் செய்ய முடியாததெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கலாம். இதை இன்னும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா. ரசமாக ஒரு மண்டலம்லாம் அனுபவிக்கிறவள் இருக்கா. இதற்காக தனியாக இதையே தன்னுடைய வாழ்க்கையோட அங்கமாக எடுத்துட்டவள் இருக்கா. பிரேமா பாண்டவன் இங்கேயே ஒருத்தர் இருந்தா.
கோகுல் தாங்க. பிரேமம் மட்டும்தான் இருக்கு. கிருஷ்ணன் வந்துட்டா ஒண்ணுமே தெரியாது. பக்கத்துல யாரு என்ன பண்றா, என்ன வாக்கியம் பண்றா ஒண்ணு அவ வாசிக்க வேண்டியதான் தெரிஞ்சுட்டு. ஏன்னா மனசு இச்சா சக்தியில அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. வரிசையா அழகா இதுல ரிதமே போகாது. ஏன்னா இது அவனோடு அப்படியே போயிடுது இல்லையா, சேர்ந்துடுது இல்லையா. ஒரு வாருணி நிலைக்கு போயிடுவா கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கும்போது. சுத்தி இருக்கிறதான் கவனமா இருக்கணும். அப்ப சொல்றான், கோதனே சாராவையா காத்தா ஸ்வாரங்க பாணி மார்கி பேட்டலி யார கௌளனி ராதிகா. இடைச்சி ராதிகாவை பார்க்கிறான். நவதி தேகிலி கிருஷ்ணன், யசோதா அவருடைய ஜனனி. யசோதா ஜனனி நவதி தேகிலி. இவருக்கு உடனே அடுத்த காட்சி வருது. நமக்கெல்லாம் வரும் இல்லையா, முதல் காட்சி முடிஞ்ச உடனே டைரக்டர் கட்டுன்னு சொல்லி தான் வரும். இவருக்கு வந்துட்டு என்ன ஏக்நாத் மகாராஜ் ரசிச்சு இருக்காரு தியானத்துல. யசோதாமணி நாடக ருச்சிகேசி கொஞ்சம் யசோதாமணி நாடக ருச்சிகேசி. யசோதாமணி நாடக எப்படி போடுனா, யசோதாமணி நாடக para narici கை சாதே சோம்பசி. அவன் கிருஷ்ணன் சொல்றான், என்னடா இது, உன்னோட பெரியவா ஸ்ரீகள் அவன் பின்னாடி போயிட்டு என்ன தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு. மஜர் செண்டுல பவிலா நீரி பாசி. மஜர் செண்டுல பவிலா நீரி பாசி. அம்மா என்னோட செண்டு என்னோட பந்து வச்சிட்டு இருக்கா ராதிகா. அதனால நம்ம எனக்கு தரமாட்டேங்கிறான், பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன். மார்கி பேட்டலி ராதிகா கௌளனி. மார்கி பேட்டலி ராதிகா கௌளனி. கிருஷ்ண தன மாரி கிரிய சடோனி. கிருஷ்ண தன மாரி கிரிய சடோனி. கிருஷ்ணன் போறான். அம்மா கேட்கிறான், அரே கிருஷ்ணன் காய் ரே? யசோதாமணி நாடக ருச்சிகேசி. சுவாமி பேர் ருஷிகேஷ், கிருஷ்ணன் தான். அரே பர நாரிசி கைசா ரே ஜோம்பசி. அவ வேற அவ பாட்டு அவ ஜோலி பார்த்துக்கோ, எப்படி அவகிட்ட பந்து இருக்கும். இல்ல நீரியில வச்சிருக்கலாம், நீர்னா அந்த சொருகிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல இருக்கும் சொல்றான் கிருஷ்ணன். ராதிகா மணி யசோதே
नागी 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 गो माझ्या पाशी चेंडू नाही 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 ओ माझ्या पाशी राधिका म्हणे यशोदे परियेसी राधिका म्हणे शोधे परियेसी चेंडू नागी 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 गो माझ्या पाशी चेंडू नाही 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 ओ माझ्या पाशी आला बाळला टुकार शिकेशी आलं वाढलं तुका ऋषिकेशी निरिया जडिता तेरा गडीना चेंडू पडे धरणीसी गोदने चारा मैया जातो शारंग पाणी ராதிகா சொல்றா ராதிகா மணி யசோதே அது பரிகாசமா சொல்றான் பரியேசி என்கிட்ட இல்ல அவன் சொல்ற பந்து என்கிட்ட இல்ல என்கிட்ட இல்லவே இல்ல அதாவது ஏக்நாத் மகராஜுக்கு அந்த கௌலினை எழுதும்போது அந்த அப்படியே உணர்வுகள் எழுதுறாரு चेंडू नागी 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 गो माझ्या पाशी चेंडू नाही 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 ओ माझ्या पाशी என்கிட்ட இல்லம்மா நாங்க என்னதுக்கு அவன் பந்து எடுத்து வச்சு போறோம் கிருஷ்ணா என்னன்னு உனக்கு தெரியாதாம்மா குழந்தைதான் இருந்தாலும் हाल बाडल तुकार ऋषिकेशी हाल बाडल तुकार ऋषिकेशी போய் சுலபமா சொல்லும் ஒன்று யோசிக்கவே வேண்டாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அப்படியே விருத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான் எல்லாம் பிரேம பாவம் நமக்கு தெரியல அது கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது பின்னாடி வரப்போகுது உடனே கிருஷ்ணன் பண்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி பாவம் இருந்தா निरिया जडिता चेंडू पडे धरणीसी निरिया जडिता निरिया जडिता चेंडू पडे धरणीसी गोदने सारा वयाचा तो सारंग पाणी गोदरे सारा वयाचा तो सारंग पाणी நிதிய கணிதா செண்டு படை தரணி தரணி பூமியில வந்து விழுந்துருது செண்டு பந்து ராதிகா சொன்னா ஆலவாட நட்டுக்கா ருஷிகேஷ் பொய் சொல்றதுல கிங்கரன் அப்படிங்கிறான் அம்மாக்கே சொல்றான் அரே பரநாரிசி கைசாரே ஜோம்பசி அவளுக்கு என்னன்னா அவன் பந்து எடுத்துருக்கல உடனே நிதிய கணிதா பிடிச்சது இழுத்தாங்க அங்கிருந்து பந்து கீழே நிரிய ஜடித்தான் செண்டு படை தரணி கீழே விழுது எல்லா காட்சிகளும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு தியானத்துல போயிட்டு இதான் அவருடைய தியானம் ஏன்னா இந்த பிரம்ம தியானம் யாருக்கும் கிடைக்காது அவருக்கு கிடைச்சது நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறார் ஏகநாத் மகராஜுக்கு தான் கிடைக்குது அந்த நிலையில உள்ளவர்கள் இந்த தியானங்கள் இந்த இதெல்லாம் லபிக்கும் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் லபிக்கிறது நிறைய வர்ணனைகள் இருக்கு பாகவதற்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது பந்து கீழே விழுந்துருக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பந்து கீழே விழுந்துருக்கு எதுல இருந்து நீரில இருந்து அவ சொல்றா அரே கிருஷ்ணதானமாகி நீரிய சடோனி ஏற்கனவே தகராறு பண்ணிட்டு இருக்கான் அம்மாலாம் அம்மா பின்னாடி ஒரு ஆடு கிராமம் தானே டி பத்து ரூபாய் பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பின்ன இருப்பா நீ பண்ணக்கூடாதுடா பரநாரிசி கைசர் ஏண்டாம்ன்றே என்னுடைய மக செண்டுல பவில மீறி பாசி மக செண்டுல பவில மீறி பாசிங்கிறான் இருக்குங்கிறான் அவளை கேட்டா இல்லங்கிறான் ராதிகா மணி யசோதே
பரியேசி செண்டு நாகி 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 அப்படிங்கிறா. முடிச்சுட்டா நீரிய சடோனி செண்டு படே தரணீசி. செண்டு இருந்ததா, கீழே விழுந்ததா, ஏற்கனவே வச்சதா, இல்ல அப்போதைக்கு வந்ததா, இல்ல கிருஷ்ணன் மாயாவை சிருஷ்டி பண்ணதா? அதுதான் பாகவதம். காரணம் இதுல அத்தனையும் பிரேமத்துக்காக. அவளு தானே கேட்கிறான். இந்த ராதிகா ரசிக்காத இல்ல, அப்படியே அதை நினைச்சு நினைச்சு ஒரு நாளெல்லாம் அந்த சல்லாபக்காடு தங்கிடுவார். சாப்பாடே வேண்டாம் அவளுக்கு. கிருஷ்ணன் வந்தா அந்த பாறை பந்தே இல்லை, அந்த இல்லாத பந்தை எனக்கு என் உள்ள என்னோட நெறியில வச்சு அது ஜடிதான் பண்ணா உடனே வந்து விழுறது. உண்மையிலேயே பந்து இல்லையே அப்படின்னு சொன்ன கிருஷ்ணனோட அந்த அந்த ஒரு அழகான முகம், அதாவது அழகு வந்து ரசிக்கிறவளுக்கு தான் அழகு தெரியும். அவாவா எப்படி அழகை பார்க்குறோம்னு நமக்கு தெரியாது. மழை பெஞ்ச உடனேயும் வியத்து பண்ண ஒரு வானவில் அழகா வரும். சில ஒவ்வொரு நேரம் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும், கரெக்டா வராது. ஆர்டிஸ்ட் வரைஞ்சாங்க அத மாதிரி கிருஷ்ணனை நினைக்கும் போது அவளுக்கு வந்து அப்ப பார்க்கணும். உடனே கிருஷ்ணனை பார்க்கணும். அவன் என்ன தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, என்ன சண்டை பண்ணாலும் பரவாயில்ல, பானையெல்லாம் உடைச்சா பரவாயில்ல. அப்படிப்பட்ட அபாவத்துல அவ கேட்டுட்டு இருக்கான். அப்பதான் சொல்றாங்க, அம்மாவையே மறைக்கிறார் மாயாவி. கிருஷ்ணன் பகவான் அம்மாவையே மறைக்கிறார். இன்னைக்கு பண்டரிநாத் பகவானுக்கு ஜெயம் சொன்னா கிருஷ்ணனுடைய நிலைக்கு போகும்போது பகவானாக மட்டும்தான் என்ன வேணா செய்ய முடியும். செய்யறது எல்லாமே எல்லாருக்கும் பரஸ்பரம் பிரேமத்தை கொடுக்கணுங்கிற ஒன்றை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. இவர்கள்லாம் உணரும் பொழுது காலம் முடிஞ்சு போயிடுது. அந்த நிலையில் இருக்கும். ஆனால் நாம திரும்பி திரும்பி அனுபவிக்கிறதுக்கு சந்தேகம் உதவி பண்ணு. நமக்கு அவருடைய கிருப்பை பூர்ண கிருப்பேச்சி பண்ற அந்த கிருப்பையில கிடைச்சது. அப்பதான் சொல்லிக்கிறோம், யசோதா மணி சாளகா துமி நாரி. யசோதா மணி சாளகா துமி நாரி. யசோதா மணி சாளகா துமி நாரி. மாகி பைசதான் க்ஷணய கமுராரி. மாகி பைசதான் க்ஷணய கமுராரி. சாளக்கா தும்பினாரி. உன்னுடைய விளையாடுற பொம்பளை எல்லாம் ரொம்ப சாளக்கு. நான் நீ மெனக்கெட்டு சொன்ன என்னோட செண்டு அவன்கிட்ட நெறியில இருக்குன்னு சொன்ன. அவ இல்லைங்கிறா. ராதிகா மணி யசோதே செண்டு நாகி நாகிங்கிறா. இழுத்தா வந்தா நீரிய ஜடித்தா செண்டு கூட தரணிச்சு கிடைச்சதா இல்லையா? யசோதா மணி சாளக்கா தும்பினாரி. அப்பா உன்னுடைய போருட்டு அவங்க விளையாட்டுனா அவன் ஒண்ணு சொல்றது நீ ஒண்ணு சொல்றது என்ன நடக்குனா அவன் ஒண்ணு சொல்றது நீ ஒண்ணு சொல்றது நடக்கிறது ஒண்ணு. எல்லாத்தையும் ரசிச்சுட்டு இருக்காரு சந்த் ஏக்நாத் மகாராஜ். அப்படியே கண்ணை மூடி ரசிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்படிதான் அவருடைய சில துர்லபமான கௌரவிகள்லாம் அப்படிதான் வருது. இந்த ஒரே கௌரவியே ஒரு நாள் சொல்றவனா இருக்கா. ஒரு பெரிய சமிதிக்கு முன்னாடி சொல்லி எல்லாரையும் ராதியாக்கிடுவான். அப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கு. ஜெயநாதன் இதை பார்க்கறது கிருஷ்ணாந்தத்துல பாக்குறாரு. உடனே சொல்லிட்டோம், உடனே மாகி பைசதான் க்ஷணயேக முராரி. முராரி பகவான் ஏக முராரி, the one without the second. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், it matters very little whatever you call, he belongs to all of us equally ன்னு சொல்லுவாங்க. பெரிய ஒரு சித்தாந்தம் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு உண்டு. தர்மங்களை எல்லாம் தாண்டி ஒரு உண்டு, எல்லாருக்கும் உண்டு. He is common to everybody. எல்லாருக்கும் உரிமை உண்டு. கிருஷ்ணனை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பேர் ஒண்ணா சொல்லலாம், அனந்த நாமே வாவும் கோவிந்தா. அவங்க அனந்த நாமங்கள் இருக்கு. இப்பேற்பட்ட இதை சொல்றாரு. ஏகா ஜனார்தனி வினவி ஸ்ரீஹரி. ஆனா அதை பாடி நாமத்தை சொல்லிட்டு நான் பாட்டு அப்படியே அதை ரசிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்படி முடிக்கிறது அந்த கௌளனிய. இந்த ரசங்கள் தான் அந்த, அதனால்தான் கௌளகரி தாத்தோ தகி தூத காத்தோ கரி தகியா தூதாச்சர சிங்கேச்சி தோடித்தோ மட்கேச்சி போடித்தோ பாடித்தோ நவநேதாச்சா சடா. இப்படி எல்லாம் நடந்தா யாருகிட்ட வேணா எல்லாம் பண்ணலாம். அந்த கிருஷ்ணன் ஏக்நாத் ஆச்சா பச்சுடாங்கிறான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் குழந்தைதான். ஏன் குழந்தைன்னா இவர் ஞானியினால இல்ல, எனக்கு அத்தனை பிரேமம்.
கிருஷ்ணன்ட்ட. நான் பார்க்கும்போது எனக்கு குழந்தையாவே தான் காட்சி கொடுத்துருக்கோம். ஏக்நாதாச்சா பச்சுடா, நீ என்ன ஏக்நாதரை எல்லாம் சொல்ல போறான்னு கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும். பாகவதம் ஏகநாதி பாகவதம் இருக்குது, வந்திருக்கு. நம்ம பாகவதமே தான் மராட்டி பாஷையில எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காக மாத்ரு பாஷையில அந்த பிராந்தியத்தை தெரிந்தா கூட ரொம்ப அழகான வர்ணனைகள், அழகான அவர்களுடைய பொது விஷயங்கள் ஒன்றாக இருந்தாலும் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனோரஞ்சகமான பாவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரேம அக்ஷரங்களோ அதை பற்றி வெளிப்படுத்துகிற தோழடிகளோ வித்தியாசமாக எல்லாம் திரும்பி 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 இதே பாவத்தில் இருக்கும். இதை கிருஷ்ணனும் மயங்கராங்கிறார். கிருஷ்ணாலா புலவிலே கோபினே கோபினே கிருஷ்ணாலா புலவிலே கோபினே கோபினே கிருஷ்ணாலா புலவிலே கோபினே கோபினே கிருஷ்ணாலா புலவிலே கோபினே கோபினே கிருஷ்ணாலா ஓ கிருஷ்ணாலா ஓ கிருஷ்ணாலா புலவிலே கோபினே கோபினே. புலவனா மயங்கிறது, மயக்கம்னா ரசனையில வர்றது உணர்வு. கிருஷ்ணாலா புலவிலே கோபினே கோபினே யசோதி துஜான காங்கராகினா யசோதி துஜான காங்கராகினா விமாரின क्रोधारे बीमारिन क्रोधारे कृष्णाला पुलविले
ஜனார்தனி பூர்ண கிருபேனி நாகி ஐக்கிலே மத. அதாவது பகவானுடைய லீலை ஏக்நாத் மகாராஜுக்கு தெரிய வச்சிருக்கான் பகவான். அதுதான் முக்கியம். பக்தியில என்ன முக்கியம்னா, பிரசாதம்னு ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா, அருள்னு ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா, அந்த அருள் என்னன்னாக்க அந்த பூர்ண கிருபைன்னு கிருபை வந்து கொடுத்தோம்னா ஆனா அவங்களுக்கு ஏக்நாத் மகாராஜ் வந்து அவருடைய அவரை மாதிரி கௌளனி அந்த பிராந்தியத்தை யாரும் பண்ணல. ரொம்ப துர்லபமா தான் மனுஷாலே கூட பாரத தேசத்திலேயே இந்த சொல்லுவாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா கௌளனி இடைச்சியர்களும் கிருஷ்ணனுக்குள்ள பிரேம பாவ சல்லாபத்தை அப்படி அனுபவிச்சு 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 சொன்னவர் கிருஷ்ணன் தான். அந்த பாவத்தை தான் நாம இன்றைக்கு வந்து அனுபவிச்சோம். அதனால கேட்கிறார், இந்த காட்சிகளை பார்த்துட்டு ஏகா ஜனார்தனி பிக்ஷாவாடம், ஏகா ஜனார்தனி பிக்ஷாவாடம். அதனால நான் கையில எடுத்துக்க முடியுமா? என்கிட்ட வரும்போது என்கிட்ட இருக்கிற பிரியத்தையும் அவன்கிட்ட இருக்கிற அருளாலையும் என்கிட்ட குழந்தையா மாறிடுறான். தேவபாய் ஏக்நாதா ஜா பச்சடா கபாயி ஏக்நாதா ஜனபாய் பச்சடா லங்கடா ஹே லங்கடா 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 தேவயக்க பாயான லங்கடா அசகத 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 தேவாஜா தேவா பாய் லங்கடா அசகத தேவாஜா தேவா பாய் லங்கடா அசகத தேவாஜா தேவா பாய் லங்கடா. விட்டால 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 बोला पुंडलिक वरदे हरि विठाल श्री ज्ञानदेव तुम्हारा. पंढरीनाथ महाराज की जय, माऊली श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय, शांति ब्रह्म ज्ञानी भागवत शिरोमणि एकनाथ महाराज की जय, सद्गुरु दादा महाराज अप्पा महाराज दादा महाराज की जय, तुकाराम गणपति महाराज की जय, सुब्बाराव महाराज की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सर्व संतनाथ की विठाल 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 पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ महाराज की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु तुकाराम